बम बम भोला भोला गले में ढूंढ माला, बम बम भोला भोला गले में ढूंढ माला, भाले छे अर्ध चंद और चंद और चंद महादेवा हरे हर शंभु हरे महादेवा महादेवा हरे हर शंभु हरे महादेवा। अवनवा महादेवा हरे हर शंभु हरे महादेवा महादेवा हरे हर शंभु हरे महादेवा। बम बम भोला भोला गले में ढूंढ माला, बम बम भोला भोला गले में ढूंढ माला, बाले में अर्ध चंद्र महादेवा हरे हर शंभु हरे महादेवा महादेवा हरे हर शंभु हरे महादेवा। महादेवा हरे हर शंभु हरे महादेवा महादेवा
महादेवा हर हर शंभु हर महादेवा महादेवा हर हर शंभु हर महादेवा बम बम बोला भला गल में रूंड माला बम बम बोला भला गल में रूंड माला बाल से यार गजन महादेवा हर हर शंभु हर महादेवा महादेवा हर हर शंभु हर महादेवा बर्होपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारां विद्वद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धान्वयणोरधरसुदयां पूरयन्तोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रापिसलिकीर्तिकीर्ति भूर्भुवस्वः पूर्णपुरुषोत्तमाय नमो बालमुकुन्दकमले पुष्पमालिकायां समर्पयामि
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः प्राणप्रयाण समये कफवातवित्तये धरणीधर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। नाग
निबद्धने विविनसम् भोगे सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृते नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुखदेव जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नागनारायण भगवान की जय। निरंजन महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कुलाम्बिका खोड़ल मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
परात्पर ब्रह्म अपार करुणावनालय भगवान श्री हरिनारायण के चरणों में सदैन्य भाव से प्रणाम करते हुए भगवान हनुमान जी महाराज जी के चरणों में सदैन्य भाव से प्रणाम करते हुए समस्त ग्राम देवता, स्थान देवता, प्रसंग विशेष आवाहित पूजित भगवान स्थापित देवता, एवं मां कुलांबिका को याद करते हुए आंदरणा गांव के इस सुनहरे अवसर के ऊपर दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोतावृंद, भगवत चरण अनुरागी, मेहमानों, अतिथियों, वडीलों, ग्रामजनों, भक्ति शक्ति स्वरूप मातृशक्ति, ब्रह्म देवताओं, विप्रवृंद, संत वृंद, अतीत भगवान एवं संगीतज्ञ और इस पूरे प्रकल्प के अपने अपने भाग के हिस्से बन करके जो अपना अपना कार्य निभा रहे हैं, वो सभी को इस व्यासपीठ से याद करते हुए जिनके द्वारा ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है, ये अघारा परिवार मगन भाई, गणेश भाई अघारा, मोहन भाई, वसराम भाई अघारा, देवजी भाई, नारायण भाई अघारा, प्रागजी भाई, नागजी भाई अघारा, अवचर भाई, प्रभु भाई अघारा, जयंतीलाल, त्रिकमजी भाई अघारा, समस्त अघारा परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, એ કથા અંતર્ગત આજે ચોથા દિવસના પ્રથમ સત્રમાં આપ સર્વનું વ્યાસપીઠથી હું સ્વાગત કરું છું. આપ સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, હરિઓમ, જય ભગવાન, જય હરિ, ઓમ નમઃ શિવાય, રાધે રાધે. અઘારા પરિવાર ભાઈ, આમાં નામ કંઈ ખૂટતું હોય તો મને કહી દેજો અથવા લખાવી દેજો, કોઈ રહી જતું હોય તો. ભાઈ આમાંથી બેજો છોકરો 4-5. आइए भगवान की इस दिव्य चर्चा में प्रवेश करें. उसके पूर्व कुछ समय के लिए हरि गुणगान गाएं, हरि को याद करें और फिर हरि को प्राप्त करने की इच्छा करें. जय जय श्यामा श्याम, जय जय राधे श्याम, जय बंसी पट वृंदावन धाम. जय श्यामा श्याम, जय राधे श्याम, जय बंसी पट वृंदावन धाम. जय जय राधे श्याम, जय बंसी पट वृंदावन धाम. जय बंसी पट वृंदावन धाम, जय
Hare
હવે તમારી અંજલિઓ મૂકી દો. ક્યાં ગવા જાવ છો? હું રાખું છું પણ હું મૂકી દઉં છું. પછી અટકતો નથી. આવીએ ભગવાનની દિવ્ય ચર્ચામાં પ્રવેશ કરીએ. આજે સાયં કથામાં, સાંજના સત્રમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય મહોત્સવની કથા આપણે શ્રવણ કરવાના છીએ. પણ એ પહેલા જે આપણી કથા યાત્રા છે એ કથા યાત્રાને આગળ વધારીએ. પણ આજે વિશેષ આજની આ કથામાં તમારી જ બાજુમાં હરિપર કેરાળ, એ હરિપરમાં મારી કથા કરીબ 1.5 વર્ષ યા 2 વર્ષ પહેલા હતી. અને મારા વિપુલભાઈ ને આખો પરિવાર, જે યજમાન પરિવાર, માં, એમના વાઈફ
એમના મમ્મી, દાદીમાં બધા જ અહીં પધાર્યા છે. વિપુલભાઈ દેખાણા ને ક્યાં ગયા? હજુ બહાર છે, કઈ વાંધો નહીં. તો એ બધા આવ્યા છે એટલે એમને પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી એક વખત. આઈએ આજની કથામાં પ્રવિષ્ટ થઈએ. હું પણ વ્યાસપીઠથી આપ સર્વને આવકારું છું. અગારા પરિવાર પણ આપનું સ્વાગત કરે છે. આજે તો મહેમાનો પણ વધારે એવું લાગે છે. મહેમાનોનું પણ સ્વાગત છે વ્યાસપીઠથી. ગત દિવસની કથામાં સુતજી મહારાજે સૌનકાદી ઋષિઓને કથા સંભળાવી છે કે હે ઋષિઓ, પરીક્ષિતજી મહારાજે કરેલા અકર્તવ્યના કારણે એમના જીવનમાં એમને શ્રાપ મળ્યો. કેમ શ્રાપ મળ્યો? બોલે અનીતિના મુકુટને જ્યારે માથે ધારણ કર્યો ત્યારે બુદ્ધિ બગડી. જ્યારે જ્યારે મારા અને તમારા જીવનમાં અનીતિ વધે છે યા અનીતિનો પૈસો આવે છે, જ્યારે જ્યારે આપણી વૃત્તિ બગડે છે ત્યારે ત્યારે માણસ ભટકે છે. અને એ વખતે પરીક્ષિતજી મહારાજ મુકુટને ધારણ કરી જંગલમાં ગયા. અને જંગલમાં ગયા તો ત્યાં એમને મૃગલા મારવાની ઈચ્છા થઈ. અંતે મૃગલા તો મર્યા નહીં, પણ પોતે એક આશ્રમમાં ગયા. એ આશ્રમમાં જઈને જોયું, સમીક ઋષિનો આશ્રમ છે. ગળામાં સાપ પહેરાવ્યો. સમીકના પુત્ર શૃંગી એમને શ્રાપ આપ્યો અને શ્રાપને વશ થઈ શ્રાપ આપ્યો છે તક્ષકાદાત્મનો મૃત્યુ. આજથી 7મા દિવસે તક્ષક નામનો નાગ કરડશે. અને શ્રાપને લઈને પરીક્ષિતજી મહારાજ ગંગાના તટ ઉપર આવ્યા. ગંગાના તટ ઉપર આવીને વિરાજિત થયા. અનેક ઋષિઓની સાથે પોતે પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. હે ઋષિઓ, મને મુક્તિ મળે એવું કોઈ સાધન બતાવો, એવો કોઈ રસ્તો બતાવો. જ્યારે માંગણી કરી ત્યારે ઋષિઓએ કોઈ રસ્તો ન બતાવ્યો. પણ ત્યાં ભગવાન સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું. સુખદેવજી મહારાજના ચરણમાં બેસીને પરીક્ષિતજીએ કથા શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા કરી. આ કથા આપણે ગત દિવસમાં સાંભળી. પરીક્ષિતજી જ્યારે સુખદેવજીના ચરણમાં બેઠા છે ત્યારે પરીક્ષિતજી મહારાજ સુખદેવજીના ચરણમાં બેસીને પહેલો પ્રશ્ન કરે છે. શું કરે છે? આ પ્રશ્ન માત્ર પોતાનો નથી, જગતના જીવ માત્રનો આ પ્રશ્ન છે. માણસ જ્યારે કોઈ પણ શુભ કર્મ કરવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે માણસે પોતાના માટે ન વિચારવું જોઈએ, સર્વજન હિતાય વિચારવું જોઈએ. સર્વ જગત માટે મારું કાર્ય હોય અને માણસે પોતાનું જીવન પણ જગત માટે હોય એવું પણ વિચારવું જોઈએ, પોતાના માટે નહીં. यूं भरने को तो पशु, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं. खुशी दे जे जमाना ने मने हरदम रुदन दे जे, हवर ने आप जे गुलशन मने वैरान वन दे जे. खुशी दे जे जमाना ने खुशी दे जे जमाना ने. પોતાનું જીવન પારકા માટે હોવું જોઈએ, સમાજ માટે હોવું જોઈએ, સંસાર માટે હોવું જોઈએ. આપણે આપણા શરીરથી જગતને કેટલા ઉપયોગી બનીએ છીએ એ બહુ મહત્વની વાત છે. પણ બને છે એવું કે આપણે આપણા શરીરથી આપણા પરિવારને મદદરૂપ નથી થતા.
આપણે આપણા પરિવારથી પણ ઘણીવાર દૂર હોઈએ છીએ, હોતા રહીએ ભેગા પણ આમ માનસિકતાથી બહુ દૂર હોઈએ. અને એમાં અત્યારે આ ફાસ્ટ યુગ, મોબાઈલ યુગ, તમે જો ગાડીમાં જતો હોય આખો પરિવાર, આખું ફેમિલી બેઠું હોય, આગળ ભાઈ ગાડી ચલાવતા હોય, બાજુમાં એની વાઈફ બેઠા હોય, પાછળ છોકરાઓ બેઠા હોય, એનો સામાન પાછળ બધો ભર્યો હોય, જતા હોય ફરવા માટે. પણ છોકરી, છોકરો, એ વહુ બધા પોતપોતાના મોબાઈલમાં બિઝી હોય, કોઈ કોઈનાથી વાત જ ન કરતું. આમ જોઈએ ને તો આખી ગાડી ભરેલી છે, આખું ફેમિલી ભેગું છે, પણ વાત કોઈ નથી કરતું. વાત કોન્ટેક્ટ બીજાથી કોઈકથી છે, ક્યાંક કોઈક વોટ્સએપ લઈને બેઠું છે, કોઈ ફેસબુક લઈને બેઠું છે, કોઈ મેસેજમાં ચર્ચા કરે છે. પણ માણસ ભેગો રહેવા છતાં સાથે પરિવાર છે તો એકબીજાની સાથે વાતો નથી કરતા. એટલે હું ક્યારેક આમ ઓવરટેક કરતો ને અને આવો પરિવાર ક્યાંક જતો હું જોઉં, ગાડીમાં બેઠો બેઠો કથામાં જતો ને તો યાત્રા કરતો રોડ ઉપર જોવાની મજા આવે. હું જોઉં જો આખો ફેમિલી આખું બેઠું છે પણ આમાં કોઈ કોઈનાથી વાત નથી કરતું. કેમ? માનસિકતાથી માણસ બહુ દૂર થઈ ગયો છે. માનસિકતા માણસની બદલાય છે. માટે વિચારથી માણસ બરાબર બીજાને કામ આવે, એમ શરીરથી પણ માણસ બધાને કામ આવવો જોઈએ. પરીક્ષિતજીને શ્રાપ મળ્યો છે, ગંગાના તટ ઉપર આવ્યા છે, પણ છતાંય પ્રશ્ન પોતાના માટે નથી કર્યો. ભાગવતમાં પ્રશ્નને બહુ, જ્યાં ભાગવતની શરૂઆત છે, પહેલી વાર પરીક્ષિતજી મહારાજ ગંગાના તટ ઉપર બોલ્યા છે. શું બોલ્યા? અત પૃચ્છામિ સંસિદ્ધિ યોગીનામ પરમં ગુરુ પુરુષસ્યેહ યત કાર્ય म्रियमाणस्य सर्वथा अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा. हे गुरुजी, આપના ચરણમાં બેસીને મારે એક પ્રશ્ન છે. શું? અથ પૃચ્છામિ, હું તમને પૂછું છું. હે યોગીઓના પરમ યોગી, હે ગુરુઓના પરમ ગુરુ, યોગીનામ પરમં ગુરુ એવા હે સુખદેવજી, મારે આપના ચરણમાં બેસીને એ પૂછવું છે. પુરુષસ્ય હયત કાર્ય, મરણાસન્ન જે પ્રાણી છે, ધ્યાન દેજો શબ્દ ઉપર, મરણાસન્ન જે પ્રાણી છે. અચ્છા, આ જગતમાં કોણ મરવા વાળું નથી ભાઈ? હે ડાયરો યુવાનો, આ જગતમાં બધા જ મરવાના છે. ચાહે કીડી હોય, મંગોડો હોય, હાથી હોય કે પછી માણસ હોય, આ જગતમાં બધા મરવાના છે. મરણાસન્ન પ્રાણી જે છે એટલે કે આ જગતમાં જે જન્મે છે ને મરવાનું છે, સત્ય છે. ધ્રુવો નિશ્ચિતમ મૃત્યુ, ધ્રુવ છે, અખંડ છે. આપણે આવ્યા છીએ તો રિટર્ન ટિકિટ નક્કી છે, કન્ફર્મ. ક્યારે, કયા દિવસે, કેટલા વાગે, કઈ ટ્રેનમાં એ ખબર નથી, પણ જવાનું છે ફાઇનલ. કોઈ અહીં રોકાવાનું નથી. जहां से आए हैं वहां हमको लौटना है एक बार, क्योंकि हम इस देश के नहीं है प्यारे, हम तो वहां से आए हैं. हरि अनंत, हरि कथा अनंता. परम पिता परमात्माना રૂપમાંથી છૂટો પડેલો એક અભેદ આત્મા આ જગતમાં જીવ બનીને આવે છે અને એને જવાનું છે. તો શરીરને છોડીને જવાનું એ નક્કી છે. તો અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે પરીક્ષિતજી મહારાજે કે હે ગુરુજી, આ જગતમાં જે મરણાસન્ન પ્રાણી છે, જેને મરવાનું છે, એવા દરેક પ્રાણીઓને પોતાનું મૃત્યુ સુધારવું હોય તો શું કરવું પડે? એમ નથી કહ્યું કે હે ગુરુજી, મને શ્રાપ થયો છે, આજથી 7મા દિવસે મારું મૃત્યુ છે,
તો એ મારું મૃત્યુ કેવી રીતે સુધરે અને મને ભગવાનનું ધામ કેવી રીતે મળે આવું નથી પૂછ્યું. પણ આપણે ક્યાં ગુરુજીના આશ્રમમાં જતા હોય, બાજુવાળા કે ક્યાં જાઓ છો, એટલે આપણે કહીએ ફલાણા મારા ગુરુજી ત્યાં. એક કામ કરજો ને, અમારું કંઈક પૂછતા આવજો. તો આપણે શું કહીએ કે હા હા પૂછતા આવશું. પછી ગાડીમાં બેસીએ એટલે પોતાના પતિને કહે, અથવા તો પતિ પત્નીને કહે જો આપણે એ કઈ ચર્ચા કરવાની નથી, આપણે આપણું પૂછીને આવતા રહીશું. કોઈનું આપણે હું કામ પૂછવું, એ તો આવશે. આપણે આપણા બાજુવાળાનું પૂછવાની વિચાર ન કરીએ. પણ અહીં પરીક્ષિતજી મહારાજે જગતના હિત માટે પૂછ્યું છે કે મરણાસન્ન જે પ્રાણી છે એ પ્રાણીનું શેષ કર્તવ્ય કયું, એને એના મૃત્યુને મહોત્સવ બનાવવું હોય તો કયું કર્મ કરવું પડે. માટે હે ગુરુજી મને તમે કહો. જ્યાં પ્રશ્ન થયો ત્યાં તો સુખદેવજી મહારાજના મુખમાંથી શબ્દ નીકળ્યા દ્વિતીય સ્કંદના પ્રારંભે વર્યાને સતે પ્રશ્નઃ કિતો લોકહિતો નૃપ આત્મવિત્સમ્મતઃ પુંસઃ શ્રોતવ્યાદિષુ યઃ પરઃ આત્મવિત્સમ્મતઃ પુંસાં શ્રોતવ્યાદિષુ યઃ પરઃ. હે સાધુ પુરુષ, હે રાજન, તમે પૂછ્યું બહુ શ્રેષ્ઠ વાત પૂછી છે. વર્યાને સતે પ્રશ્ન, હે રાજન તમે બહુ આમ પ્રણામ કરે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. તમે તમારા માટે નથી પૂછ્યું, તમે સર્વજન હિતાય પૂછ્યું છે, જગતના હિત માટે પૂછ્યું છે. વાહ રાજન, કેમ તમે આ પૂછ્યું છે? કારણ તમારા વંશને હું જાણું છું. તસ્માત ભારત સર્વાત્મા ભગવાન ઈશ્વરો હરિ. હે ભારત, ભારત એક નામ હતું અર્જુનનું પણ. ગીતામાં ભગવાને ઘણીવાર અર્જુનને તસ્માત ભારત સર્વાત્મા ભારત કહીને પુકાર્યા છે. અને એવા ભારત વંશમાં, ભરતના વંશમાં પ્રગટેલા પાંડવો અને પાંડવનો પૌત્ર એટલે પરીક્ષિત. અને હે પરીક્ષિત, તમારા વંશને હું જાણું છું. કારણ ભગવાન ઈશ્વરો હરિ, સ્વયં નારાયણ, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ તમારા વંશમાં આવ્યા હતા. તમારા બાપ દાદાઓના સાથે રહીને યુદ્ધ કરાવ્યું છે, ધર્મનું સંસ્થાપન કરાવ્યું છે. માટે તમે એ વંશના છો, તમે આ સાધુવાદને પ્રાપ્ત પાત્ર છો. અને કીર્તિને કોણ નથી જાણતું? શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યશ્ચેચ્છતા ભયમ. એ કીર્તિને જગત જાણે છે અને જાણશે. કેમ? કેમ કે અર્જુનની આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ગીતા ગાઈ છે, ધર્મનું સંસ્થાપન કર્યું છે. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુત્સવઃ મામકા પાંડવાસ્તેવ કિમ કુર્વત સંજય. ગીતા ગાઈ છે. માટે હે પરીક્ષિત, તમે બહુ સુંદર મજાનો પ્રશ્ન કર્યો છે. આવો હું તમને તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપું એ પહેલા, હે રાજન, मानसे પોતાના જીવનને સુધારવું હોય, ध्यान देना, इंसान को अगर अपने जीने की जिंदगी सुधारनी है, जो પોતાનું જીવન સુધારવું છે તો શું કરવું જોઈએ? હવે પરીક્ષિતજી મહારાજના પ્રશ્નને લઈને સુખદેવજી જવાબ આપે. હે રાજન, માણસે પોતાનું જીવન સુધારવું હોય અને પોતાનું મૃત્યુ સુધારવું હોય. માણસની આ બે જ ઈચ્છા હોય. એક તો પોતાનું જીવન સારું હોય અને બીજું મૃત્યુ સારું થાય. અને આ બે કેવી રીતે સુધરે? શું ઉપાય કરીએ તો સુધરે? તો કહે છે, હે રાજન, જે માણસ આટલું કામ કરે, પ્રાઇમરી કેજીમાં ભણવા જઈએ, પછી પ્રાઇમરીના પહેલા ધોરણમાં ભણવા જઈએ તો ત્યારે આપણે મેડમ યા સિસ્ટર કે જે કોઈ શિક્ષક હોય આપણને શું શીખવાડે? બેટા સ્લેટ પેન લાવો, આપણે લઈ જઈએ.
પછી આમ એકડો ઘૂંટે અને શું કહેવાય? એકડે એકો. હે પછી આપણી હાથમાં પેન પકડાવે અને પછી આપણો હાથ કેમ વળે એના માટે એ આપણને વાળતા શીખવાડે. અને એ પછી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય એટલે 100 સુધી એકડા આવડે ને પછી આગળ ધીમે 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 આપણું સ્ટેપ વધે. એકડે એકો, ભગડે બેયો, તગડે ત્રણો, ચોગડે ચારો. એમ આઈ આ પ્રાઇમરી છે. સુખદેવજી મહારાજ જે બતાવે છે પ્રાઇમરીનું જ્ઞાન આપે છે. બેટા પરીક્ષિત, જે માણસે પોતાનું જીવન સુધારવું હોય, પોતાનું મૃત્યુ સુધારવું હોય, એ માણસે શું કરવું જોઈએ? તો બોલે એકડે એકો. કયો એકડો? જીતાસનો, જીતશ્વાસો, જીતસંગો, જીતેન્દ્રિયઃ, સ્થૂલે ભગવતો રૂપે મનઃ સંધારયે ધિયઃ, સ્થૂલે ભગવતો રૂપે મનઃ સંધારયે ધિયઃ. શું ભાગવતના શ્લોકો છે! આમ ગાવાની મોજ આવે. એક એક શ્લોકના એક એક પદમાં એટલો બધો સ્વાદ ભર્યો છે. હે રાજન, સાંભળો. જીતાસનો, જીતશ્વાસો. જે માણસ પોતાના આસનને જીતે છે, પહેલો જ શબ્દ છે જીતાસનો. આસન ને જીતવું એટલે નાનપણથી એવી બેસવાની ટેવ પાડવી જોઈએ કે મોટા થઈએ ત્યારે આપણે ગમે એવી ઉંમરમાં હોઈએ તો એકદમ યંગ હોઈએ. શરીર કહે એમ જો નાનપણથી કરશો તો શરીર પછી કયું નહીં કરે. એટલે જીતાસનો, એક આસન ઉપર તમે કેટલી વાર બેસી શકો છો અને એમાંય પલોઠી વાળા કેટલી વાર બેસી શકો છો. આ નાનપણથી જો ટેવ પડશે તો તમારું શરીર બિલકુલ તંદુરસ્ત, જબરજસ્ત દેખાવ વાળું બનશે. કારણ શરીરની બોડી છે ને હરખી રહેશે. જેની આ જાંગો વધી જાય એનું શરીર વધવા માંડે, પછી શરીર કઈ કામનું નહીં. એટલે નાનપણથી જે યુવાન મિત્રો છે, યુવાન દીકરીઓ છે, એમને કહું છું, ખાસ વડીલોને તો હવે જે વળી ગયું એ વળી ગયું, એટલે એમની તો કોઈ વાત નથી. બાકી જે યુવાન દીકરીઓ છે, દીકરાઓ છે, યુવાન ભાઈ બહેનો છે, એમને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમે ગમે ત્યાં બેઠા હો, જે પોઝિશનમાં બેસો છો એ પોઝિશનમાં તમે કેટલી વાર બેસી શકો છો એના ઉપર બરાબર માર્કિંગ કરો. પછી શરીર કે એટલે ઘણી વાર શરીર કે એમ કરશો તો તમારું શરીર બગડશે અને શરીર બરાબર કટ્ટા રીઢની જે હડ્ડી છે ને, રામદેવ બાબા તો હવે કહે છે પણ ભાગવત તો આજથી કેટલા વર્ષો, હજારો વર્ષો પહેલા ભાગવતમાં સુખદેવજીએ કહ્યું છે કે જીતાસનો, આસનને જીતો. તમે ભગવાનની પૂજા કરવા બેસો છો તો કેટલી વાર તમે કટ્ટાર બેસી શકો છો, તમે કેટલી વાર બરાબર બેસી શકો છો, તમે પલોઠી વાળી કેટલી વાર બેસી શકો છો, બહુ મહત્વનું છે. તો આસન જેનું સિદ્ધ છે એનો શ્વાસ બરાબર ચાલશે. એટલે બીજો શબ્દ છે જીતા શ્વાસો. શ્વાસ તમારો ખોટો ખર્ચ નહીં થાય. અને ખોટો ખર્ચ શ્વાસનો ન કરવો હોય તો શું કરો? બોલે જ્યારે બેસવાનું થાય ત્યારે બરાબર મુદ્રામાં બેસશો તો તમારી શ્વાસની જે પ્રક્રિયા છે ને એ હરખી ચાલશે. ખોટો શ્વાસ વેરફાશે નહીં. તો પહેલા આસન. આસન એટલે માત્ર બેસવાની વાત નહીં. જ્યારે તમે નિંદ્રા લ્યો છો ત્યારે તમે સ્ટેટ કેટલા સૂઈ શકો છો એ મહત્વનું છે. સીધા તમે કેટલી વાર સૂઈ શકો છો. પણ તમે જોજો ઘણા માણસોને આમ ઊંઘવાની ટેવ હોય ને, એક તો આમ પડખું ભરે એ બહુ સારું, પણ પડખું એ રીતનું હોવું જોઈએ કે આમ લાઈન દોરીમાં માથેથી અને પગ સુધી સ્ટેટ હોવું. પછી આમ પગ પેટમાં બેસી ગયા, માથું પગમાં બેસી ગયું. ઘણા માણસોને એવી ઊંઘવાની ટેવ. ઘણાને પછી આમ અડધા ફરીને ઊંઘવાની ટેવ. અડધા ઊંધા લાગતા હોય આપણને, મોઢેથી એમ લાગે કે પડખું ભર્યા છે પણ આમ કેડનો ભાગ હાવ આમ ઊંધો હોય. શરીર બગડશે. શરીર કહે એમ ન કરવું જોઈએ, આપણે કહીએ એમ શરીર કરવું જોઈએ.
એટલે પડખું ફરવું હોય ને તોય તે તમે સ્ટેજ સુવા દો પીવાનું. તમારું શરીર કેમ તમારે નહીં કરવાનું? તમે પડખું, અને એમાં જે માણસ જમણી સાઈડમાં વધારે પડખું કરીને સૂવે છે એ માણસ યોગી બને છે, ભોગી નહીં. જે વધારે પડતું ડાઉં પડખું ફરીને સૂવે છે એ માણસ ભોગી બને છે. જે માણસ જમણી સાઈડમાં વધારે સૂવે છે અને એકદમ સ્ટ્રેટ પગ અને માથું ક્યાંય વળેલું નહીં, સીધા આમ પડખું એટલે પડખું જ, પછી આમ સીધા, પછી પગ વળેલા નહીં, હાથ વળેલા નહીં, માથું વળેલું નહીં, તો એ માણસ યોગી બને છે. હું નથી કહેતો, પતંજલિ યોગ સૂત્ર કહે છે, વાંચી. માણસ યોગી બનવો જોઈએ. જે માણસ ભોગી બને છે એ માણસ આગળ જતા રોગી બને છે. તો જે માણસનું આસન સિદ્ધ છે એ માણસનો શ્વાસ બરાબર ચાલે છે. જે માણસ બરાબર આસનને સિદ્ધ કરનારો છે એનું ત્રીજું સ્ટેપ એટલે તગડો. એ કયો? જીત સંગો જીતેન્દ્રિય. માણસ મોટો થાય, દીકરો કે દીકરી, એટલે એનો સંગ કેવો છે એ મહત્વનું છે. એનો જેવો સંગ છે એવી જ એના જીવનનું ઘડતર થશે. માટે તમે ભલે નાના હો પણ તમારો સંગ મોટા માણસોની સાથે હોવો જોઈએ, જેના કારણે તમને સારું નોલેજ, સારા વિચારો મળશે. સંગ સારો હોવો જોઈએ. નહીં કે હાંજ પડે, ભોજન કર્યું, બાપાને ખબર ન હોય, માને ખબર ન હોય, છોકરો બહાર નીકળે જાય પાનના ગલ્લા ઉપર, ત્યાં જઈને કયો ભાઈ 35, 335 કે 435, 135, વધારે ચાલે ને? અચ્છા 38, જે કાંઈ હોય, મને તો આવું બધું ખબર નથી, પણ આમ લોકો ચોડતા હોય જોઉં છું. હવે એમાં હું મજા આવતી હશે મને ખબર નહીં, પણ વ્યસનથી બહુ દૂર. એમાં આ પ્રાંતમાં અહીંથી લઈને છેક રાજકોટ સુધીમાં લગભગ મેં જોયું છે એટલી બધી સોપારી ખાય છે લોકો, અને એ સોપારીમાં એટલો બધો તમાકુ, એટલો બધો મસાલો. બહુ વ્યસનથી દૂર રહો. ભગવાને આપેલી આ કચરા પેટી નથી, ભગવાને આપેલું આ સુંદર મજાનું દેહ દેવાલય છે. એમાં ભગવાન બેઠો છે, એમાં નારાયણ બેઠો છે. એને સજાવો, એને બગાડો નહીં, એને સુશોભિત કરો. તમે કેટલા સુંદર દેખાવો છો એનો પ્રયત્ન કરો. તમે કેટલા સારા થવા જઈ રહ્યા છો એનો પ્રયત્ન કરો. નહીં કે તમે બીજો માવો ખાય છે, બીજો ગોલ્ડ ફ્લેક પીએ છે, બીજો ફર્સ્ટ કેર પીએ છે તો આપણે કેટલા હારા લાગીએ, હાલો આપણે પીએ. નહીં, એમાં હારું નહીં લગાય. ઉલટાના પૈસા જશે, સમય જશે અને જીવન બરબાદ થશે. માટે બહુ વ્યસનથી દૂર રહો. વ્યસનથી દૂર રહેજો. વ્યસન, ફેશન, ભેળસેળ ને ભ્રષ્ટાચાર, આ 4 વસ્તુ જો આપણા ભારતમાંથી જાય તો ભારત અત્યારે તો સોનાની ચીડિયા છે. વારું મારા એ વીરાને આસન ના કર્યો, ઓલા નીચનો રે. આપણી દેશી સંતવાણી. વારું મારા એ વીરાને આસન ના કર્યો, ઓલા નીચનો રે. કેમ? એ નીચપણું તો નીચપણું તો નીચપણું તો નીચપણું તો નક્કી ન રકે ગઈ જાને. વારું મારા એ વીરાને આસન ના કર્યો, નીચનો રે. એવા આકડિયાના એ દૂધ રે આદિશે હતી ઉજળા રે.
આમ તોડો ને તમે વાળીને ગયા હો તો એટલું બધું દૂધ નીકળે ને એટલું જાડું હોય કે આમ દિવાલ ઉપર ચોપડી હોય ને તો ખળી અને ચૂનાનું કામ કરે. દેખવામાં બહુ રૂડું લાગે એ દૂધ, પણ જો એને પીએ તો તેને પીધે નકી જીવલડો જાય રે વારું મારા એ વીરાને યાસના કર્યો ભોલાની જનો એવો બાવળનો કંઠારો રે દેશ અળખામણો રે તે મેરે સંગે અંગે વસ્ત્ર યોજન તાજ રે એવા ગૌરી ગાયના દૂધરયા દિશેયતી સોહામણા રે અને સાકર ભેળે સ્વાદ અનેરો હોય રે વારો મારા એ વીરા રે આસના કરીએ નીચનો અન નીચપણું તો અનકી નરકે લઈ જાય વારું મારા હે વીરાયા સગના કર્યો ભોલાની જનો રે. તો સંગ સારો હોય, હાંજ પડે ને ગલ્લા ઉપર જઈને પાન બીડીઓ ખાશું તો સંગ બગડશે. માટે સંગ બરાબર રહેવો જોઈએ, સારો રહેવો જોઈએ. તો સુખદેવજી કહે છે હે રાજન જીત સંગો, અને પછી ચોથું સ્ટેપ જીતેન્દ્રિય. જે માણસનું આસન સારું સિદ્ધ હશે, જે માણસના શ્વાસ બરાબર ચાલતા હશે, જે માણસનો સંગ સારો હશે એ માણસ જીતેન્દ્રિય હશે, પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર નિગ્રહ કરનારો હશે, શરીર કહે એવું કરનારો નહીં હોય. અને હે રાજન આવું જેનું જીવન પ્રાઇમરી ધોરણે હશે તો સ્થૂલે ભગવતો રૂપે તો ભગવાનના દર્શન થશે. મનઃ સંધારયે ધિયઃ મનમાં ભગવાનની કૃપા થશે. કારણ ભગવાન સર્વત્ર છે, ભીતર ભગવાન છે, બહાર પણ ભગવાન છે. ભગવાન ક્યાં ક્યાં છે? ભગવાન વિરાટ રૂપે છે. આ સમગ્ર સંસાર એ ભગવાન છે. કેટલા લોક છે? 14. કયા કયા? તો કે 7 ઉપર અને 7 નીચે. 7 નીચે અતળ, વિતળ, સુતળ, તળાતળ, રસાતળ, મહાતળ ને પાતાળ. 7 ઉપર પૃથ્વી એટલે કે ભૂ, ભુવઃ, સ્વઃ, મહઃ, જનઃ, તપઃ અને સત્ય.
14 બ્રહ્માંડના જે માલિક છે પરમાત્મા વિરાટ રૂપે ઊભા છે. આ સ્થૂળ ધ્યાન બતાવ્યું ભાગવતમાં. હે રાજન, જેને સ્થૂળ ધ્યાનનો ખબર પડે છે એ ભગવાન સાથે પ્રીતિ કરે છે. સ્થૂળ ધ્યાન માને જે કાંઈ છે એ બધું જ ભગવાન છે. जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जहां मेरी दृष्टि जाए वहां भगवान है. बिना भगवान के कुछ नहीं है प्यारे, भगवान के बिना जगत चल ही नहीं सकता. भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, अणु मात्र में भगवान बसे हुए हैं. ये भाव અહીંયા સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને બતાવ્યો. તો ભગવાન આમ સીધા ઊભા છે. તમને સમજાવું, આ માઈ છે ને, આ ભગવાનનું માથું, આ ભગવાનના પગ, આ વચ્ચેનો ભાગ દેખાય છે બધા. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ માથું, આ પગ. તુલસીકૃત રામાયણમાં જયારે રામાયણ પૂરી થઈ ને એટલે રામચંદ્રજી માનસ જયારે પૂર્ણ થયું એટલે રામાયણમાં તુલસીદાસજીને કોઈ પૂછ્યું, ભાઈ તમારા રામ કેવડા? તો તુલસીદાસજીએ જવાબ આપ્યો, મારા રામ મેજર પટ્ટી લઈને તું જાન માપીને આવ, પછી મને પત્ર લખજે કે કેવડા લાંબા છે. બોલે એમ નહીં, તમે કહી દો ને, તમે આવડી મોટી રામચરિત માનસ લખ્યું છે તો તમને ખબર ન હોય રામ કેટલા મોટા છે? બોલે હા મને તો ખબર છે, તો કહી દો. તુલસીદાસજી કહે છે, પદ પાતાળ શીશ અજધામા, જેના પગ પાતાળમાં છે અને માથું સત્યલોકમાં છે, આવડો મારો રામ છે. બોલ હવે કાંઈ? બોલે હવે સંતોષ. એટલે ભગવાનના અહીં પગ છે, અહીં માથું છે, આ પછી અહીં વચ્ચેનો ભાગ એટલે ભૂહુ ભુવાહા સ્વાહા જનાહા મહા તપાહ અને સત્ય. અહીં વચ્ચેથી અતળ વિતળ સુતળ તળાતળ રસાતળ મહાતળ ને પાતાળ. આ ઉભેલા ભગવાનનું આખું આ શરીર છે વિરાટ. ભગવાનનું પેટ એ ભગવાન, આ સમુદ્ર છે એ ભગવાનનું પેટ છે. નદીઓ છે એ ભગવાનની નાડીઓ છે. પર્વત છે, આ જંગલ છે એ ભગવાનના રૂવાટા છે. માથું એ ભગવાનનું આકાશ છે. તો આવા વિરાટ સ્વરૂપમાં ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા પરીક્ષિતજી મહારાજને. તો ભગવાન કેવા છે? ભાગવતકાર કહે છે, પાતાલમેતસ્ય હિ પાદમૂલમ પઠન્તિ પાર્ષ્ણે પ્રપદે રસાતલમ મહાતલમ વિશ્વસૃજોથ ગુલ્ફો તલાતલમ વૈ પુરુષસ્ય જંઘે પાતાલમેતસ્ય હિ પાદમૂલમ. પાતાળ ભગવાનના પગ છે. પઠન્તિ પાર્ષ્ણે પ્રપદે રસાતલમ, ભગવાન વિરાટ રૂપમાં જગતને ચલાવી રહ્યા છે. તો ભગવાનનું સ્થૂળ ધ્યાન બતાવ્યું. પછી ત્રીજા સ્ટેપમાં સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને સૂક્ષ્મ ધ્યાન બતાવ્યું. સૂક્ષ્મ ધ્યાન એટલે ભગવાન બહાર તો છે પણ ભગવાન ભીતર પણ છે. મારા ને તમારા ભીતર પણ ભગવાન બેઠો છે. ભાઈ ભગવાન છે ત્યારે તો આપણે હાલીએ છીએ, ચાલીએ છીએ, બોલીએ છીએ, ખાઈએ છીએ, સુઈ જઈએ છીએ, પાછા ઉઠીએ છીએ. સવાર પડે ત્યારે કોઈ ઉઠાડે છે કે એ ઉઠો મારો બાપુલિયો, ટાઈમ થઈ ગયો, સવાર પડી ગયો. હવે ક્યાં સુધી તમે ઊંઘશો? ઉઠ જાગ મુસાફિર ભોર ભઈ અબ રૈન કહા જો સોવત હૈ. ઉઠ જાગ મુસાફિર ભોર ભઈ અબ રૈન કહા તો સોવત. વીર ભોર ભઈ અબ રૈન કહા જો સોવત. ઉઠ જાગ મુસાફિર ભોર ભઈ
जो सोवत है सो सोवत है, जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो सोवत है। ભજન થતું હોય અને એમાં તાળીઓ ન વગાડીએ તો શું થાય ખબર છે? કારણ વગરનો તાણો થાય ને ત્યારે લખવો પડે, કારણ વગર. અને પછી હાથ ન હલાવો તો હલ્યા જ કરતા હોય. હાથમાં કાની અડારી હોય તો અડધી તો ઢોળાઈ ગઈ હોય. કેમ હું થયું? બોલે લખવો થયો.
સીતારામ તણા સત્સંગમાં રાધે શ્યામ તણા સુરંગમાં પૂરંધારી કહે છે કે ચિત્ત સ્વદેહાંત હૃદયાવકાશે ભગવાન મારા ને તમારા હૃદયમાં બેઠા છે. અચ્છા, હૃદયમાં બેઠા છે તો હૃદય ક્યાં છે? તો ડોક્ટરો કહે છે ભાઈ હૃદય તો અહીં ઉપરના ભાગમાં છે, જ્યાં સૂર્ય ચક્ર છે ત્યાં. પણ એના પહેલા ભાગવતે કહી દીધું કે હૃદય ક્યાં છે. તો કહે છે પ્રાદેશ માત્રમ પુરુષમ વસંતમ. પોતાના હૃદયમાં ભગવાન પ્રાદેશ માત્રના રૂપમાં બેઠા છે. પ્રાદેશ એટલે આ છેલ્લી આંગળી ને પહેલો અંગૂઠો એને વેંત કહેવાય, પણ આ પહેલી આંગળી અને અંગૂઠો એને પ્રાદેશ કહેવાય. આ પ્રાદેશ જેટલો એટલે કે આ જેટલી જગ્યા છે, આ જેટલું સ્થાન છે, ડિસ્ટન્સ છે, એ તમારી આંગળી તમારી ડૂંટી ઉપર મૂકો, નાભી ઉપર, અને પછી તમારો અંગૂઠો જ્યાં અડે ત્યાં ભગવાન બિરાજિત છે. આવું ભાગવત છે. જ્યાં તમારો અંગૂઠો જેટલી હાઈટ ઉપર પહોંચે નાભીથી, ત્યાં ભગવાન બિરાજિત. પ્રાદેશ માત્રમ પુરુષમ વસંતમ. ભગવાન ત્યાં બેઠા અને કેવા છે? ચતુર્ભુજમ, ચાર હાથ છે, જે હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણ કરેલા છે. હે રાજન, આવું જે પોતાના હૃદયમાં પરમાત્મા બેઠા છે, આવું ધારણ જે કરે છે, આવું જે માને છે, એને ભગવાનના દર્શન થાય છે, એનું જીવન ધન્ય થાય છે અને અંતે એને ભગવાનનું ધામ મળે છે. એના પછી ચિત્ત શુદ્ધિની કથા કહી. હે રાજન, જેનું ચિત્ત શુદ્ધ છે એને પણ પરમાત્મા કૃપા કરે છે. ચિત્તની શુદ્ધિ એટલે મનની શુદ્ધિ થશે, પણ બની શકે છે મન ક્યારેક મેલું થાય. મન ક્યારે મેલું થાય ખબર નહીં, ગમે એટલું ધોયું હોય તો, કારણ કે તે વોશેબલ છે. પણ આત્મા વોશેબલ નથી.
આત્મા તો અજર છે, અમર છે, એને ધોવાનો નથી, એ તો એમને જ છે. ચેતન અમર સહજ સુખ રાશિ, માનસમાં તુલસીજી કહે ચેતન માને આત્મા અમલ છે, એના ઉપર કોઈ મળ ચડતો નથી, કોઈ મેલ ચડતો નથી. એ માત્ર દ્રષ્ટાના રૂપમાં જોવે છે, પણ મન મેલું થાય છે. એટલે માનસમાં તુલસીજી કહે છે કે મનને ધોવું પડે. નિર્મલ મન જન સો મોહી પાવા, મોહી કપટ છલ શીઘ્ર દુરાવા. નિર્મલ મન, નિર્મળ કેમ કહ્યું? બોલે એને ધોવું પડે છે, અને ક્યારે બગડી જાય નક્કી નહીં. પણ આ મન, આત્મા અને એના વચ્ચે એક ચિત્ત છે, જે ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે, જે ચિત્ત લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કેમેરો છે, મારું તમારું જીવન જે રેકોર્ડ કરે છે, એ ચિત્તને શુદ્ધ રાખવા માટે હે રાજન ભગવાનનું ભજન કરો. તમે ગમે એટલા યજ્ઞો કરો, તમે ગમે એટલા દાન પુણ્ય કરો, પણ જો ભગવાનનું ભજન નહીં કરો તો ઓલું બધું તમને પુણ્ય આપવા માટે છે. દાન કરો એ પુણ્ય મળશે, યજ્ઞ કરશો પુણ્ય મળશે, કોઈકના આશ્રમમાં જઈને મોટા મોટી તકતીઓ લગાવીને દાન કરશો તો પુણ્ય મળશે. પણ સાહેબ, પાપને કાપવા માટેનો એક જ આશરો છે, અને આશરો છે ભગવાનનું નામ. તમારા પુણ્ય તમારા પાપને નહીં કાપી શકે. પાપ પાપની જગ્યાએ છે, પુણ્ય પુણ્યની જગ્યાએ છે. બંનેનો હિસાબ જ્યારે થશે ત્યારે પુણ્ય પણ ભોગવવું પડશે, પાપ પણ ભોગવવું પડશે. પણ પાપને જો ઓછું કરવું હશે, કરેલા પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવું હશે, અને કરેલા પાપમાંથી મુક્ત થવું હશે, તો એક જ આધાર છે, અને એ આધાર છે ભગવાનનું નામ. કલો કેશવ કીર્તના. બને તો ભગવાનનું ભજન કરો. જ્યારે જ્યારે સમય મળે, હાથમાં માળા હોય કે ન હોય, પણ તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાં કંઈ કામ નથી તો બેઠા બેઠા ભગવાનનું સ્મરણ કરો. અને કેટલું સહેલું છે, જ્યાં બેઠા છો ત્યાં તમે કરી શકો. ભગવાનના નામ માટે કોઈ અશુદ્ધિ નથી. તમે સ્મશાનમાં જઈને પણ બેઠા બેઠા ભગવાનનું ભજન કરી શકો. એટલે જેટલું થાય એટલું સ્મરણ ભગવાનનું થાય, ભજન થશે તો ભજન તમારા પાપને કાપશે. ભજન વિના પાવરે, હે બાવરે, ભજન વિના કોણ પાર પામી શકશે? માટે પાપને કાપવા માટેનો કોઈ આધાર હોય તો ભગવાનનું નામ છે. એટલે જેટલો સમય મળે, જ્યાં રોટલી બનાવતા હો ને, ઊભા તમારા કિચનમાં, ત્યારે તે હરિના ગુણ ગાતા ગાતા રોટલી બનાવો ને તમારા છોકરાઓ, તમારા દીકરાઓ જ્યારે રોટલી ખાશે, એની મેધા તેજસ્વી થશે, એના વિચારો શુદ્ધ થશે. પણ રોટલી બનાવતા બનાવતા ગીતો ગાતા હશો તો શું થશે? છોકરાઓ ગીતો વાળા જ થશે. ફાટલા તૂટલા જીન્સ તમે જોતો ખરા અત્યારની ફેશન. શોર્ટ કપડા પહેરવા લોકોને ગમે. બહુ દુઃખની સાથે વ્યાસપીઠથી કહેવું પડે કે દીકરાઓમાં જેટલા શોર્ટ કપડા નથી, એના કરતા વધારે દીકરીઓમાં આવ્યા છે. તમે કપડાનો બહુ શોખ કરો, 2000 ની 5000 વાળી જોડી પહેરો, પણ કપડા તમારા પૂરા હોવા જોઈએ. તમારું જીવન, તમારું શરીર, તમારું અંગ પ્રદર્શન નથી વાલા, તમારું પ્રભુ પ્રદર્શન હોવું જોઈએ. તમે ભજનવાળા કેટલા છો એ પ્રદર્શિત હોવું જોઈએ. મા બાપને ખબર છે કે મારી દીકરી શોર્ટ કપડાં પહેરે છે, દીકરો શોર્ટ કપડાં પહેરે છે, છતાંય મા બાપ એના શોખ માટે કરી અને એને શોર્ટ કપડાં પહેરાવે. કપડાં શોર્ટ નહીં, સારા પહેરો. અને જેટલા તમે શોર્ટ કપડામાં તમારી લાઈફ શોર્ટ લાગે છે, તમારી ઇજ્જત શોર્ટ લાગે છે, સારું નથી લાગતું હતું. લોકો પાછળથી ટીકા કરતા હોય. માટે હું તો કહું છું બેન દીકરીઓને કે તમે શોર્ટ કપડા નહીં, સારા પહેરો, બહુ ઊંચા પહેરો, પ્યોર કોટન પહેરો. કપડા પહેરવાનો તો અમને શોખ છે. અમે રોજ ધોતી બદલી નાખીએ છીએ, રોજ ઉપરની શાલ બદલી નાખીએ. શોખ
પણ એ શોખ કેવો હોવો જોઈએ? બધાને સારો લાગે એવો લાગે, દેખાવડો લાગે, દર્શનીય લાગે. તમે કપડાં પહેર્યા હોય, લોકો તમારા કપડા સામે જોવે તો એને એમ થાય કે નહીં, કપડા બરાબર છે. પણ તમારા કપડાને જોઈ લોકોની દાનત બગડે તો સમજવાનું તમારું જીવન યોગ્ય નથી. માટે કહું છું, વ્યસન અને વ્યસન, યુવાનોમાં વ્યસન અને દીકરીઓમાં ફેશન, આ જો જશે તો અત્યારે પણ આપણું આ ભારત સુવર્ણમય છે. મા બાપે સમજવાનું છે ને એના કરતા વિશેષ યુવાન દીકરીઓએ સમજવાનું છે કે આપણા કપડા એવા હોય જેમાં આપણે રૂડા લાગતા હોય. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ આપણને હેરાન કરી રહી છે અને એ સંસ્કૃતિને જો જેટલી આપણે લાવશું એટલા જ આપણે વધારે હેરાન થશું. માટે ફેશનથી દૂર રહો, વ્યસનથી દૂર રહો. ચિત્તની શુદ્ધિ બતાવી છે. પાપને કાપવા માટેનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી, માત્ર એક જ ઉપાય છે, ભગવાનનું ભજન. તમારા કરેલા પાપો જ્યારે જ્યારે તમને યાદ આવે ત્યારે તમે ભગવાનનું નામ લો કે હે પ્રભુ, મારાથી આ ભૂલ થઈ, મારાથી આ પાપ થયું, મારાથી આ દેખાઈ થઈ, હે નારાયણ, મને આમાંથી તમે મુક્ત કરો. જો કરતે રહોગે ભજન ધીરે ધીરે, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे. जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे. માટે ભજન કરો. कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है. कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है. क्यों? जो करते रहोगे स्मरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे. આ સજન છે, આ આપણો સાવરો છે, આ આપણો પતિ છે. માટે એની સાથે પ્રેમ કરો. સુખદેવજી કહે છે, હે રાજન, જેના કાન ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે તૈયાર નથી થતા, જેના પગ ચાલીને ભગવાનના મંદિરમાં જવા માટે તૈયાર નથી થતા, જેનું શરીર ભગવાનના કામમાં લાગતું નથી, એ શરીર શરીર નથી, વ્યર્થ ભૂમિનો ભાર છે. જે આંખો ભગવાનના દર્શન કરે છે, જે કાનોથી જે ભગવાનનું ભજન પીએ છે, એ ભજનથી એ માણસ પામી જાય છે. જેન હરિ કથા સુની નહીં ગાના, શ્રવણ રંદ્ર અહીં ભવન સમાના. માનસમાં તુલસીજી કહે છે, જેની આંખ, જેના કાન ભગવાનની કથા નથી સાંભળતા, એ શું છે? અહીં અહીં માને સાપ, સાપને રેવાના ઈ દર છે. જે કાન ભગવાનના ભજનને નથી સાંભળતું. નયન હિ સંત દરસ નહીં દેખા, લોચન મોર પંખ કરીને
એની આંખો ભગવાનના દર્શન નથી કરતી. એ આંખો નથી. શું છે? બોલે એ આંખો મોરના જે પાંખડા છે એની પાંખમાં જે ટીકી છે, જે આંખ છે, એ મોરની જેમ પાંખમાં જે આંખ છે એવી એની આંખો છે, જે આંખોથી ભગવાનના દર્શન નથી કરતો, કોઈ સંતોના દર્શન નથી કરતો.